नवजोत सिंह सिद्धू ने फिर मजीठिया ते साधे तिखे निशाने, बोले इस बार साडी लड़ाई माफिया दे सरगना दे नाल नहीं चलन देवांगे बदमाशी। अमृतसर ईस्ट नूं दस्सिया मुछदा सवाल। विक्रम मजीठिया ने भी किता पलटवार, सिद्धू नूं दस्सिया माफिया दा माफिया, कहा मैनू भी ठग्या ते लोकां नूं भी जरूर तोड़ांगे सिद्धू दा हंकार। केजरीवाल दा सिद्धू और मजीठिया ते वड्डा हमला, कहा दोवें सियासी हाथी दिग्गजां दी लड़ाई पिछड़े च लोकां दे मुद्दे, दोवें एक दूजे नूं कढ रहे ने गालां। बीजेपी शामिल होए कांग्रेस दे एमएलए कुलदीप वैद दे भरा वैद दे खिलाफ ही मोर्चा खोलण दा कीता ऐलान, हलके च कम ना करवाउण दे लगाए इल्जाम। कांग्रेस दे विच नहीं थम रहा बगावत दा तूफान, सांसद जसबीर टिंपा दे भरा राजन गिल होए बागी, खडूर साहब तो चोण लड़न दा कीता ऐलान। केजरीवाल दा वड्डा ऐलान, सत्ता दे विच आए तां सरकारी दफ्तरां दे विचों हटेगी मुख्यमंत्री दी तस्वीर, शहीद भगत सिंह अते डॉक्टर अंबेडकर दीयां तस्वीरां लगाउण दा वादा। बरनाला दे विच केजरीवाल ते बारे सुखबीर बादल, बोले एक मौका मंगण वालियां नूं नरमा कणक बीजण बारे भी नहीं पता, जे दिल्ली मॉडल लागू होया तां ट्यूबवैलां दे भी आउणगे बिल। सत श्री अकाल, न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल तुसीं देख रहे हो। गौरव शुक्ला मैं हां तुहाडे नाल। एक बार फिर तो असीं हाज़र हां पंजाब दीयां वख-वख सीटां दा हाल लैके ते असीं अंकड़ियां दे जरिए 2017-2000 नतीजियां दे जरिए जो 2017 ते 2019 दे विच आए लोक सभा ते विधान सभा दीयां चोणां दे विच उहनां अंकड़ियां दे जरिए तुहाडे तक ये चीज़ां पहुंचाउण दी कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंजाब दे विच सियासी अंकड़े इस समय की कुछ कहंदे ने ते वख-वख सीटां दा असीं हाल तुहाडे तक पहुंचा रहे हां। अज दी पहली सीट बठिंडा शहरी बहुत दिलचस्प है सीट, क्योंकि इत्थे ने सूबे के खजाना मंत्री मनप्रीत बादल एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच ने। मनप्रीत बादल और उन्होंने सामने ने सरूप चंद सिंगला, अकाली दल के उम्मीदवार ने जगरूप सिंह गिल, आम आदमी पार्टी के वलों ने ते राज नंबरदार नूं बीजेपी ने टिकट दी है। बठिंडा शहरी दे विच शहरी वोटरां दी एक बड़ा वोट बैंक है ते दूजे पासे बीजेपी के वलों राज नंबरदार नूं उतार दिता गया, पर जिहड़ा मुकाबला इस समय नजर आंदा है सारियां पार्टियां दे विच नजर आंदा। हालांकि लाजमी तौर पर जिहड़े किसान ने वह भी इस सीट के उत्ते अपना दम दिखाउणगे, पर मनप्रीत बादल वर्सेस सरੂਪ ਸਿੰਘਲਾ ਦੇ बेटे के उत्ते एक दिन पहला इल्जाम लगता है कि उन्होंने कांग्रेस के वर्कर के नाल कुटमार की, पोस्टर नूं लैके विवाद होया, पर मुकाबला देखना होगा कि पंजाब के लोग खास तौर पर बठिंडा शहरी के लोग किस दे हक दे विच अपना फैसला सुणाउंदे ने। एक पासे है कांग्रेस का वड्डा नाम मनप्रीत बादल जो सूबे के खजाना मंत्री लंबे वेले तक रहे ने ते एक बार फिर तो चोण मैदान दे विच ने बठिंडा शहरी तो। हुण अगे वधदे हां ते तुहानूं दिखाने 2017 दे विच इस सीट दे उत्ते नतीजे की रहे सी जदों जित हासिल की सी मनप्रीत बादल ने, तो उस समय की कुछ अंकड़े कहते हैं वह भी 2017 के तुहानूं दिखाने, क्योंकि उस समय एक वड्डी जित हासिल करने दे विच जरूर मनप्रीत बादल कामयाब रहे सी। करीब 18-19 हज़ार वोटां दा फर्क सी। मनप्रीत बादल ने जित हासिल की सी, करीब 42% तो ज्यादा वोटां मिलियां ते 18,480 वोटां दा फर्क रहा है। मनप्रीत बादल की सीट के उत्ते बठिंडा शहरी के उत्ते है। खास यह भी है कि सरੂਪ चंद ਸਿੰਘਲਾ तो दूजे नंबर तो भी पछड़ गए सी। दीपक बांसल उस समय आम आदमी पार्टी की टिकट के उत्ते चोण लड़े सी ते उन्हां नूं 45,000 तो ज्यादा वोटां पईयां सी, हालांकि जित हासिल नहीं कर सके। हुण 2017 ते 2019 दे विच कंपेयर करके भी तुहानूं दिखाने आ। 2017 दे विच मनप्रीत बादल नूं 42% के करीब वोट पैंदी है, 42.5%, ते लोक सभा हल्के दे विच 42.4% पैंदी है, यानी जिहड़ी कांग्रेस का वोट बैंक है उसनूं अपने नाल रखण दे विच मनप्रीत बादल कामयाब रहे। बठिंडा तो अकाली दल के हरसिमरत कौर बादल जितते हैं 2019 दी लोक सभा चोणां दे विच। आम आदमी पार्टी का ग्राफ जबरदस्त तरीके नाल नीचे गया, 30% वोटां पईयां सी, 30% तो ज्यादा, पर जदों बठिंडा लोक सभा चोणां की वारी आई तो इस सीट के उत्ते जमानत नहीं बची, 6.6% वोट पई, जबकि अकाली दल ने इत्थे बहुत गेन किया। 2017 तो 19 तक पहुंचते करीब 25% वोट सी जिवें ਸਰੂਪ ਚੰਦ ਸਿੰਘਲਾ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ दिखाया, पर जो हरसिमरत कौर बादल इत्थे उतरते हैं तो फिर 45% तो ज्यादा वोट हासिल होंदी है और हरसिमरत कौर बादल ने बठिंडा लोक सभा हल्का जित्तिया भी सी। बठिंडा शहरी के लोग की कुछ कहते हैं इस हल्के बारे, इत्थे दी जंग बारे, वो तुहानूं सुणावांगे।
ਮੁੱਦਾ ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਾਈ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ। ਆ ਪਾਰਕ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖੜੇ ਹਾਂ ਪਿੱਛੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੁੱਦਾ ਤਾਂ ਜੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਬੇਅਦਬੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੁਰਧਾਮਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਤਿੰਨ ਮੇਨ ਮੁੱਦੇ ਆ। ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਿਸ ਵਕਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਪੱਕੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣੂਗੀ, ਪਰ ਆਪ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੱਥ ਉੱਪਰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਜੋ ਮੁੱਦੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਨਸ਼ਾ। ਬਾਈ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ 100% ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹੀ ਬਣਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਤਾਂ 5 ਸਾਲ ਲੁੱਟਿਆ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਲਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਰੁਖ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਟੀਵੀ ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਏਗੀ ਔਰ ਇਹ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨਾਲ। ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਤੱਕ 2 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ ਰੱਜ ਵੀ ਪੂਰਾ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਮਜੀਠਾ ਸੀਟ ਛੱਡ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਰ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵਾਲਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਹੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਨੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਗਾ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸੇਫ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਇਸ ਕਰਕੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ ਬਲਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਵੱਡੇ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਏਗੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਜਿੱਥੋਂ 3 ਵਾਰ ਉਹ ਵਿਧਾਇਕ ਚੁਣੇ ਗਏ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ, ਤੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਵਾਰ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਚੋਣ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਲੜਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੁਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦਾ ਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਫਾਈਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਉਹ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਫੋਕਸ ਕਰਨਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੰਗ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੁਣਾਵੀ ਜੰਗ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਹੌਟ ਸੀਟ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਜੇਕਰ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਤਾਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੋਰ ਕਰੜੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜਦੋਂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਹੋਏਗਾ। ਫਿਲਹਾਲ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਵਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਕਾਰੀ MLA ਕਹਿ ਲੋ, ਵਜ਼ੀਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਲੋ, ਜਿਹਨੇ 18 ਸਾਲ ਸ੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਰੂਪ 'ਚ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਆ। MP ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਚੀਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਢਾ ਚੁੱਕੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਅਖੀਰਲੀ ਵਾਰੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾ ਲਾਣਿਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਨਾ ਲੱਗਿਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਅੱਧੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗੁੱਸੇ 'ਚ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ 2-2 ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜੋ, 2-2 ਸੀਟਾਂ ਕਿਉਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ।
ਤਾਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਲੇ 1-2 ਦਿਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ 2 ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਨੇ ਹਜੇ, 31 ਅਤੇ 1 ਦਾ ਦਿਨ, ਤੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿ ਮੈਂ ਮਜੀਠਾ ਛੱਡ ਕੇ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆ ਜਾਵਾਂ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ, ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜੀਵ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਵਾਲੀ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਟੱਕਰ ਹੋਏਗੀ। जी हाँ बिल्कुल, जिस तरीके दे नाल दर्शकों ने भी सुनिया कि बिक्रम मजीठिया वालों स्पष्ट तौर पर यह गल जी कही गई और संकेत दिते गए हैं। हालांकि सूत्रों के हवाले तो ये जानकारी जी है कल तो ही साडे कोल पहुंच चुकी सी कि बिक्रम मजीठिया 2 हलकों की बजाय 1 हलके तो चोण लड़नगे, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू वालों लगातार हर भावें वो प्रेस के नाल जदों गल करते हैं उदों या फिर उन्होंने कोई भी बयान आता तो उदों उन्होंने वालों ये गल कही जाती है कि जेकर बिक्रम मजीठिया दे विच दम है तो मजीठा छड्ड के सिर्फ अंमृतसर ईस्ट तो लड़न। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹੌਟ ਸੀਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੀਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 2 ਦਿੱਗਜ ਤਾਂ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹਨ ਹੀ, ਪਰ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਸ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਅੱਜ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿਆਸੀ ਲੜਾਈ ਹੈ, ਪਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਰਸਨਲ ਲੜਾਈ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਜੋ ਨੇ ਉਹ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਲੋਕ ਤੈਅ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਵੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਦਾਖਲ ਕਰਨੀ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਈ ਸੀ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਲਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿ ਮੈਂ 1-2 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੜਾਂ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅੱਜ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁਹਰਾਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਈਸਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜੀਠੇ ਤੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿੱਥੇ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸੀ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸੇ ਮਾਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੱਗ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੋਈ ਔਰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਇਹ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਟਾਡਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ UAPA, ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਖਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨੇ, ਸਖਤ ਐਕਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁੜੱਤਣ ਸੀ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਉਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਪੱਤਰ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਦਾਖਲ ਨਾ ਕਰਵਾ ਸਕੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਪੈਂਤਰਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਸਤੇ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਹੋਏਗਾ। ਲਗਾਤਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਸਰਪੰਚ ਹੋਣ, ਕਾਉਂਸਲਰ ਹੋਣ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਫਸਵਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਦੌਰ ਇੱਕ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਸਿੱਧੇ ਇਹ ਸੰਕੇਤ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਮਜੀਠੇ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਿਰਫ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ ਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਜੀਵ, ਇਹ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਜੰਗ ਜੇਕਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਲੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਨੇ, ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਤੋਂ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰਨਗੇ, ਚਾਂਸਸ ਘੱਟ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀ ਵਾਕਈ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਆ ਕੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਨਗੇ? ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਚੈਲੰਜ ਕੀਤਾ ਕਿ ਛੱਡੇ ਮਜੀਠੀਆ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁਣ ਪਲਟਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੜ ਹੈ ਦਮ, ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਜੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਦਮ ਹੈ ਤੇ ਇੰਨਾ ਹੀ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਫਿਰ ਛੱਡ ਮਜੀਠਾ ਤੇ ਆ ਕੱਲਾ ਲੜ, ਕੱਲੀ ਸੀਟ ਤੇ ਲੜਨਾ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਲੜ ਹੈ ਦਮ, ਇਹ ਗੰਦ ਪਾਉਣ ਆਏ ਆ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਟੱਕਰ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਚੋਣ ਲੜਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਜੀਠਾ ਆਪਣਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਦੇਣ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਗਿਆ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੂਰਬੀ ਹਲਕੇ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਡਾਕਟਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਰਾਜੂ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ, ਜਦਕਿ ਜੀਵਨ ਜੋਤ ਕੌਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੇ। ਪਰ ਚਰਚੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਨਫੈਕਟ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਉਤਾਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਹੈ ਬੜੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ। ਔਰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਹਲਕਾ ਮਜੀਠਾ ਹੈ, ਮਜੀਠਾ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ 3 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਚੁਣੇ ਗਏ 2007, 12 ਤੇ 17 ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਮਜੀਠਾ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਚੁਣੇ ਗਏ। ਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਉਮੀਦਵਾਰ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਗਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਜੀਠੇ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੋਲਡ ਬੜਾ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ, ਜੇ ਉੱਥੇ ਘੱਟ ਫੋਕਸ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿੱਤ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਜੇਕਰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਮਜੀਠਾ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਲੜਦੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਿਰਫ ਲੜਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਦਿਲਚਸਪ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ ਸਿਆਸੀ ਕਦਮ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾ ਕੇ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜੀ, ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, ਪਟਿਆਲਾ ਸ਼ਹਿਰੀ ਜ਼ੋਨਾਂ ਦੀ ਸੀਟ ਸੀ, ਤੇ ਦੂਜੀ ਲੰਬੀ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਚੋਣ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਕੈਪਟਨ ਉੱਥੋਂ ਹਾਰ ਗਏ ਸੀ, ਆਪਣੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਗਏ ਸੀ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਨੇ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਉਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਨੂੰ ਸੇਫ ਕਰਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 2 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਇੱਕ ਤੇ ਹਾਰ ਵੀ ਗਏ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂਗਾ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਰ ਦਿਲਚਸਪ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਿੱਧੂ ਵਰਸਸ ਮਜੀਠੀਆ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਵੇ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੂਜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਕਹਿਣ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮਜੀਠਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਚਾ ਭਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ 2 ਸੀਟਾਂ ਲੜਾਂਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉੱਥੋਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜ਼ਰੂਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੀ ਮਜੀਠਾ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਚੋਂ। ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੋ ਤਸਵੀਰ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਜੋ ਬਿਆਨ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਸ ਵੱਲ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਤੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੇ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋਣਗੇ, ਦੂਜੀ ਸੀਟ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਹਲਕਾ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਛੱਡ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਾਉਣਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਸੰਕੇਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਬਿਆਨ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੀ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਹਲੇ 2-3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੇ ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹਦਾ ਇਹ ਵੀ ਰਾਂਝਾ ਰਾਜੀ ਕਰ ਦਿਆ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਹੀ ਲੜਾਂਗਾ, ਮਗਰ ਜਾਂ ਉਹ ਆ ਜੇ ਉੱਥੇ, ਦੋ ਹੱਥ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰ ਲੰਘ ਜਾਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪ ਟੱਕਰ ਹੁੰਦੀ ਹੋਈ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਈਸਟ ਦੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਾਸ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ 2017 ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਥੋਂ ਜਿੱਤ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਰੀਬ 42,000 ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਰਕ ਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਇਸ 42,000 ਦੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਾਂਗਰਸ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਇਆ ਅਸੀਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਜ਼ਬਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਲੋਕੀ ਤੈਅ ਕਰਨਗੇ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕੋ ਸੀਟ ਤੋਂ ਹੀ ਚੋਣ ਲੜਨਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਵੇਂ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹ 2 ਵੱਡੇ ਸਿਆਸੀ ਦਿੱਗਜਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਬਹੁਤ ਦਿਲਚਸਪ ਹੈ ਔਰ ਸਭ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸ ਸੀਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਤੌਰ ਤੇ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਇਸ ਬੁਲੇਟਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬਣੇ ਰਹੋ ਨਿਊਜ਼ 18 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ।